Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 522. ہوا پیروں کو امام کی طرف سے بنایا گیا. میں پیری اور صاحبی جومے کے اوپر بول چکا ہوں, آپ کو ان باتوں کا پتہ ہے. وہ بات کہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے اور وہی بات صدر دین نے کہی, تو مذہب کی درستی سے, ایمان کے حساب سے ہم بھی صدر دین کی بات کو مانیں گے. اس پروفیسر نے جو کچھ کہا اس کو نہیں مانیں گے, کیونکہ ہمارا ایمان کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے اوپر نہیں, ہمارا ایمان بھی صدر دین کے اوپر ہے. میں آج ہی ایک ہی دن سب کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سی باتیں جو آج سے 200 برس پہلے چالو تھیں, وہ ہمارے گنانوں کے ساتھ ہمارے پیروں کے کہنے سے کلیش کرتی تھیں. ہمارے پیروں نے 500, 700, 800, 1000 برس پہلے جو کہا تھا اس کو یونیورسٹیوں کے پروفیسر یا سائنٹسٹ نہیں مانتے تھے. آج سے 100 برس پہلے, 200 برس پہلے, 300 برس پہلے یہ یونیورسٹی کے پروفیسر یا سائنٹسٹ نہیں مانتے تھے. مگر آج بہت سی چیزیں وہ لوگ ماننے لگے ہیں جو 100 برس پہلے نہیں مانتے تھے, مگر جو باتیں پیروں نے کہی ہیں. تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے پیروں نے اپنی روحانی طاقت سے جو کچھ بھی ہم کو کہا ہے وہ یونیورسٹیوں کی لیبارٹریز کے اندر انہوں نے ایکسپیریمنٹس کر کے, جس طرح سے میٹیریل ایکسپیریمنٹس ہوئے جاتے ہیں کسی سائنٹسٹ کے ہاتھ کے نیچے, اس طرح سے نہیں کہا. جیسا کہ حضرت مولا مرتضی علی مشکل کشا عربستان کے باہر مولا نے کوئی دیش کا سفر کیا ہوئے تو وہ عراق ہے. عراق یعنی بصرہ گئے, بغداد تک مولا نے سفر نہیں کیا. بصرہ اور کوفہ اور کاظمین کے آجو بازو میں گھومتے رہے. یا مولا نے تھوڑا بہت سفر کیا تو نیچے یمن کے اندر گیا اور وہ عربستان کے جغرافی کے اندر اس وقت آ جاتا تھا. اس کے لیے میں نے یمن کو الگ نہیں کیا. مولا مرتضی علی نے اپنی ساری 63 برس کی لائف میں کہیں بھی اور مسافری نہیں کی. عراق کا جو ایسٹرن سائڈ تھی وہاں گئے. لیکن ایک دن ایک یہودی نے مولا کی مسخری کرنے کے لیے, مولا کی پریکشا کرنے کے لیے ایک ایسا سوال کر دیا, کیونکہ جو لوگ مولا کو امام طریقے مانتے تھے, اس کو خدا کا نور مانتے تھے, ان لوگوں کے دل کو ہٹا دے, بے ایمانی پیدا کر دے, شنکا پیدا کر دے. ایسا اس یہودی نے شرارت سے یعنی خراب خیال سے نیت خراب کر کے مولا کے سامنے ایک سوال رکھا, عام لوگوں کے سامنے. کہتا یا علی, دنیا میں کون سے جانور ہیں جو انڈے میں سے نکلتے ہیں, اور کون سے جانور ہیں کہ جو ماتا کے ادر میں سے اسٹریس پیدا ہوتے ہیں, ووم میں سے. مولا کی شان دیکھو. میں نے آپ کو کہا کہ مولا نے ساری زندگی میں سفر کیا کیا, تھوڑا سا عراق کا علاقہ اور عربستان, کدھر نہیں گئے. لیکن مولا نے 1400 برس پہلے ایک بات کہی. مولا نے ہنس کے کہا, اے یہودی, جس کے کان باہر ہیں وہ ماں کے ادر میں سے جنمے ہیں, جس کے کان باہر نہیں وہ انڈے میں سے نکلے ہیں. کیا سائنٹیفک ڈسکوری ہوئی. ایک شبد کے اندر, ایک سینٹنس کے اندر مولا نے ایک بہت بڑی سائنٹیفک بات کہی. آج 1400 سال کی ریسرچ کے بعد سائنٹسٹوں کو یہ بات کا پتہ لگا کہ وہ جانور جو انڈے میں سے نکلتے ہیں ان کے کان باہر نہیں ہوتے. ڈھونڈ لو ساری دنیا. مولا نے سائنس کی کتاب نہیں پڑھی تھی کوئی دنیا بھانے. مولا نے کسی یونیورسٹی کو اٹینڈ نہیں کیا.
مولا نے کوئی لیبورٹری کھول کے اس کے اندر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، مگر مولا کا جواب دیکھ لو، اور بالکل سچ جواب ہے۔ آج 1400 سال کے بعد بہت بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے 300-400 برس کی ریسرچ کے بعد اس چیز کو قبول کیا ہے، اور جو مولا نے ایک سینٹنس کے اندر سب کچھ فرما دیا۔ ہمارے پیروں نے بھی ایسا ہی کہا ہے، ہمارے پیروں نے جو کچھ کہا ہے وہ برابر ہے، سچ۔ ایسی بہت سی باتیں گنانوں میں ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئی مگر ہوئیں گی۔ میں نے گئے 34 برس گنانوں کی اسٹڈی میں نکالے ہیں۔ میں 40 برس سے مشنری ہوں۔ 11 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر سے میں واعظیں کرتا آیا ہوں۔ میں نے 34 برس گنان پڑھے ہیں اور ان کی اسٹڈی کی ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ پیروں نے گنان میں کبھی کوئی چیز کھوٹی نہیں کہی۔ تو اس طرح میں آپ کے سامنے اپنی سیریز ہمارے مذہب کی نظر سے بیان کروں گا، جو ہمارا ایمان ہے، ہم جس چیز کو مانتے ہیں۔ کرسچن مشنری، کیتھولک پادری، ایم اے پاس کیا ہوا، ماسٹر ہے، آرٹس کی ڈگری اس کے پاس، اور وہ بھی ہسٹری میں جانتا ہے کہ بائبل کے حساب سے جو 7000 برس ہوئے ہیں اس دنیا کو، وہ رونگ ہیں، جانتا ہے۔ کیتھولک پادری، ماسٹر کی ڈگری ہے ہسٹری کے اندر، مگر جب ایمان کی بات آتی ہے تو کہتا ہے آج کی ہسٹری کھوٹی، یونیورسٹی کھوٹی، بائبل سچی۔ بائبل کہتی ہے کہ لگ بھگ 7000 برس ہوئے ہیں یہ سرشٹی بنی اور آدم بنا۔ اس نے اپنے دنیا کے بھنسر کے ساتھ اپنے مذہب کا کلیش نہیں ہونے دیا، وہ مانتا ہے۔ ہوا پیروں کو امام کی طرف سے بنایا گیا۔ میں پیری اور صاحبی جومے کے اوپر بول چکا ہوں، آپ کو ان باتوں کا پتہ ہے۔ وہ بات کہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے اور وہی بات جو صدر دین نے کہی، تو مذہب کی درشٹی سے، ایمان کے حساب سے ہم بھی صدر دین کی بات کو مانیں گے۔ اس پروفیسر نے جو کچھ کہا اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے اوپر نہیں، ہمارا ایمان بھی صدر دین کے اوپر ہے۔ میں آج ہی ایک ہی دن سب کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سی باتیں جو آج سے 200 برس پہلے چالو تھیں، وہ ہمارے گنانوں کے ساتھ ہمارے پیروں کے کہنے سے کلیش کرتی تھیں۔ ہمارے پیروں نے 500، 700، 800، 1000 برس پہلے جو کہا تھا اس کو یونیورسٹیوں کے پروفیسر یا سائنٹسٹ نہیں مانتے تھے۔ آج سے 100 برس پہلے، 200 برس پہلے، 300 برس پہلے یہ یونیورسٹی کے پروفیسر یا سائنٹسٹ نہیں مانتے تھے، مگر آج بہت سی چیزیں وہ لوگ ماننے لگے ہیں جو 100 برس پہلے نہیں مانتے تھے، مگر جو باتیں پیروں نے کہی ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے پیروں نے اپنی روحانی طاقت سے جو کچھ بھی ہم کو کہا ہے، وہ یونیورسٹیوں کی لیبارٹریز کے اندر انہوں نے ایکسپیریمنٹس کر کے، جس طرح سے میٹیریل ایکسپیریمنٹس ہوئے جاتے ہیں کسی سائنٹسٹ کے ہاتھ کے نیچے، اس طرح سے نہیں کہا۔ جیسا کہ حضرت مولا مرتضی علی مشکل کشا عربستان کے باہر مولا نے کوئی دیش کا سفر کیا ہوئے تو وہ عراق ہے۔ عراق یعنی بصرہ گئے، بغداد تک مولا نے سفر نہیں کیا، بصرہ اور کوفہ اور کاظمین کے آجو بازو میں گھومتے رہے۔
یا مولا نے تھوڑا بہت سفر کیا تو نیچے یمن کے اندر گیا اور وہ عربستان کے جغرافی کے اندر اس وقت آ جاتا تھا، اس کے لیے میں نے یمن کو الگ نہیں کیا۔ مولا مرتضی علی نے اپنی ساری 63 برس کی لائف میں کہیں بھی اور مسافری نہیں کی، عراق کا جو ایسٹرن سائڈ تھی وہاں گئے۔ لیکن ایک دن ایک یہودی نے مولا کی مسخری کرنے کے لیے، مولا کی پریکشا کرنے کے لیے ایک ایسا سوال کر دیا، کیونکہ جو لوگ مولا کو امام طریقے مانتے تھے، اس کو خدا کا نور مانتے تھے، ان لوگوں کے دل کو ہٹا دے، بے ایمانی پیدا کر دے، شنکا پیدا کر دے، ایسا اس یہودی نے شرارت سے یعنی خراب خیال سے نیت خراب کر کے مولا کے سامنے ایک سوال رکھا، عام لوگوں کے سامنے، کہتے یا علی، دنیا میں کون سے جانور ہیں جو انڈے میں سے نکلتے ہیں، اور کون سے جانور ہیں کہ جو ماتا کے ادر میں سے اسٹریس پیدا ہوتے ہیں، ووم میں سے؟ مولا کی شان دیکھو۔ میں نے آپ کو کہا کہ مولا نے ساری زندگی میں سفر کیا کیا؟ تھوڑا سا عراق کا علاقہ اور عربستان، کدھر نہیں گئے؟ لیکن مولا نے 1400 برس پہلے ایک بات کہی۔ مولا نے ہنس کے کہا، اے یہودی، جس کے کان باہر ہیں وہ ماں کے ادر میں سے جنمے ہیں، جس کے کان باہر نہیں وہ انڈے میں سے نکلے ہیں۔ کیا سائنٹیفک ڈسکوری ہوئی! ایک شبد کے اندر، ایک سینٹنس کے اندر مولا نے ایک بہت بڑی سائنٹیفک بات کہی۔ آج 1400 سال کی ریسرچ کے بعد سائنٹسٹوں کو یہ بات کا پتہ لگا کہ وہ جانور جو انڈے میں سے نکلتے ہیں ان کے کان باہر نہیں ہوتے۔ ڈھونڈ لو ساری دنیا۔ مولا نے سائنس کی کتاب نہیں پڑھی تھی کوئی دنیا بھانے، مولا نے کسی یونیورسٹی کو اٹینڈ نہیں کیا، مولا نے کوئی لیبورٹری کھول کے اس کے اندر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا، مگر مولا کا جواب دیکھ لو، اور بالکل سچ جواب ہے۔ آج 1400 سال کے بعد بہت بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے 300-400 برس کی ریسرچ کے بعد اس چیز کو قبول کیا ہے، اور جو مولا نے ایک سینٹنس کے اندر سب کچھ فرما دیا۔ ہمارے پیروں نے بھی ایسا ہی کہا ہے، ہمارے پیروں نے جو کچھ کہا ہے وہ برابر ہے، سچ۔ ایسی بہت سی باتیں گنانوں میں ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئی مگر ہوئیں گی۔ میں نے گئے 34 برس گنانوں کی اسٹڈی میں نکالے ہیں۔ میں 40 برس سے مشنری ہوں۔ 11 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر سے میں واعظیں کرتا آیا ہوں۔ میں نے 34 برس گنان پڑھے ہیں اور ان کی اسٹڈی کی ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ پیروں نے گنان میں کبھی کوئی چیز کھوٹی نہیں کہی۔ تو اس طرح میں آپ کے سامنے اپنی سیریز ہمارے مذہب کی نظر سے بیان کروں گا، جو ہمارا ایمان ہے، ہم جس چیز کو مانتے ہیں۔ کرسچن مشنری، کیتھولک پادری، ایم اے پاس کیا ہوا، ماسٹر ہے، آرٹس کی ڈگری اس کے پاس، اور وہ بھی ہسٹری میں، جانتا ہے کہ بائبل کے حساب سے جو 7000 برس ہوئے ہیں اس دنیا کو وہ رانگ ہیں، جانتا ہے۔ کیتھولک پادری، ماسٹر کی ڈگری ہے ہسٹری کے اندر، مگر جب ایمان کی بات آتی ہے تو کہتا ہے آج کی ہسٹری کھوٹی، یونیورسٹی کھوٹی، بائبل سچی۔ بائبل کہتی ہے کہ لگ بھگ 7000 برس ہوئے ہیں یہ سرشٹی بنی اور آدم بنا۔ اس نے اپنے دنیا کے بھنسر کے ساتھ اپنے مذہب کا کلیش نہیں ہونے دیا، وہ مانتا ہے۔ ایمان اور چیز ہے۔ ایک کالی کلوٹی بدصورت عورت کا بچہ لے کے، اس چھوٹے بچے کو 1.5-2 برس کا بچہ ہوئے، اس کو بولو ایک اچھی خوبصورت بائی دکھا کے کہو دیکھ
تیری ماں تو قد روپی ہے، بدصورت ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ خوبصورت ماں تو دیکھ لے تو بچہ قبول نہیں کرے گا، بھلے ماں کتنی بھی خوبصورت ہوئے، دوسری ہے، پرائی ہے، متری ہے، اس کی ماں کہانی ہوئے، بدصورت ہوئے، بھینگی ہوئے، کیسی بھی ہوئے، لیکن کہے گا یہ میری ماں ہے۔ اس کے اندر اس کی محبت اور لاگنی اور جیو کی بات ہے۔ اس کو خوبصورت ماں پسند نہیں، اپنی قد روپی ماں پسند ہے۔ مذہب جو ہے اس کو دنیا کی طرح آپ وزن کر کے تول کر کے نہیں لے سکتے۔ مذہب اس طرح سے نہیں ملتا۔ میں اپنی وعظوں میں کہہ چکا ہوں کہ مذہب کو اپنے پیچھے مت لگاؤ، اپنی مرضی سے مذہب کو توڑ مروڑ نہیں کرو، مذہب خراب ہو جاتا ہے اس سے اور ہم لوگ رستہ بھٹک جائیں گے۔ مذہب کو آگے رکھو اور اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ کوئی آدمی ہاتھ میں رات کے اندھیرے میں ایک لالٹین لے لے، بتی، اور پیچھے رکھے اور خود آگے چلے، وہ عقل والا؟ کہ جو آدمی بتی کو آگے رکھے اور چلے، کون سا عقل والا؟ مذہب ہے وہ بتی ہے، اس کو ہم پیچھے رکھیں اور خود آگے رکھیں تو کھڈے میں گریں گے۔ بتی کو سامنے رکھو اور اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ ایسا ہے۔ ہم اسماعیلی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ سرشتی یعنی یونیورس، اس نے اس کی رچنا کی۔ میں ابھی شروع کرتا ہوں اپنی سیریز۔ سرشتی کی رچنا رچی، کتنا ٹائم ہوا اس کو؟ سرشتی کی رچنا رچنے کا ٹائم پیروں نے کہیں بھی نہیں دیا، کہیں بھی نہیں دیا۔ وولٹیئر نے لکھا ہے کہ 50 کیوبک مائل کی ایک راک ہوئے، 50 کیوبک مائل یعنی 50 مائل اونچی، 50 مائل پوڑی، 50 مائل جاڑی ایک راک ہوئے، اس راک کے اوپر ایک کوا کاگڑا آ کے برس میں ایک دفعہ اپنی چانچ کو گھسے تو کتنے برسوں میں یہ 50 کیوبک مائل کی راک گھس جائے گی؟ کتنے برسوں میں؟ جتنا ٹائم نکلے گا نیچر کے اندر وہ ایک دن ہے۔ یعنی اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں۔ عادت کی پایا، عادت کی پایا، پیارے سن ماتی شبد نپایا، جگے سر سن ماتی شبد نپایا، جگے سر جوگ کا مرم کوئی نہ جانے، جوگ کا مرم جگے سر جانے ہے، جوگ کا مرم۔ یہ پاٹ آپ جب تورات کھولو، موسیٰ نبی کی کتاب تورات جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، تو اس کا پہلا پارٹ یہی ہے کہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، صرف خدا نے ایک ورڈ کریٹ کیا، ورڈ ایک شبد، اور اس میں سے پھر یہ ساری دنیا بنی۔
قرآن شریف میں لکھا ہے خدا کو سرشٹی بنانے کا جب ارادہ ہوا، اچھا ہوئی، اس نے کہا کن، ایک شبد کہا، آرڈر دیا، کن۔ کن کا مطلب ہو جا، دی، کن یعنی دی، ہو جا، فیا کن، وہ ہو گیا۔ آج تھکی یعنی وہ وقت کہ جو یونیورس پیدا ہونے سے پہلے تھا، وہاں بالکل شونیہ تھا، یعنی کوئی چیز نہ تھی جو یونیورس میں ہے۔ انسانوں کے اندر ہر زمانے میں لگ بھگ ہر ایک ملک اور سوسائٹی میں اور مذہب میں ایسے عقل والے لوگ، وچار والے فلاسفر لوگ ہوئے کہ جو آسمان کے اوپر جو کچھ بنتا ہے، سورج چڑھتا ہے، اترتا ہے، چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، تارے ٹمٹماتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، چلتے ہیں، نوے آتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی اسی طرح سے ہیں، کوئی بھٹکتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے خیال کیا تو ان کو اس بات کے لیے سوچنے کا من ہوا کہ بھلا یہ کیا ہے، کیوں ہے، کب سے ہے، معلوم نہیں، مگر یونیورس کی بگننگ ہے۔ ان لوگوں میں سے آہستہ 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 ایسے نیچرسٹ پیدا ہوئے کہ جب ان کی خود کی وچار شکتی ان کے دھرم کے ساتھ لڑائی میں آئی، یعنی دھرم کی چیزیں ان کی سمجھ میں نہ آئیں اور اپنی وچار شکتی سے کام لینا شروع کیا، اور ان کی خود کی وچار شکتی بھی جب فیل ہو گئی، ایک طرف دھرم چھوڑ دیا، دوسری طرف وچار شکتی فیل ہو گئی، تو ان کے اندر جو ایمان تھا کنفیوز ہو گیا، ڈھچو پچو ہو گیا، شک پیدا ہو گئی، اور پھر وہ اس بات کے اوپر آ گئے، جیسے کہ نیچرسٹ یہ کہتے ہیں، آریہ سماجی یہ کہتے ہیں کہ یہ یونیورس ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے، اس کی بگننگ نہ کوئی ہے نہ اس کی کوئی اینڈ ہے، اور خدا کوئی ایک ویکتی نہیں ہے، یہ یونیورس خود بخود ہے، کوئی خدا جیسی کوئی وستو نہیں۔ انہوں نے خدا سے ہی انکار کر دیا کیونکہ کنفیوزڈ مائنڈ تھا۔ ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے، مگر ہمارے پیروں نے جو ہمارے سامنے رکھا، جیسا جیسا ایک انسان کی عقل بڑھتی جاتی ہے تیسے تیسے اس کو سمجھ آتی جاتی ہے، اور پیروں نے یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ کبھی تم نے مذہب چھوڑ کے یہ یونیورس کی تم نے چیزیں سوچنی شروع کر دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھول جاؤ گے، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں بتی نہیں رہے گی، تم گر جاؤ گے کسی کھڈے میں اور ساری زندگی نہیں نکل سکو گے، جیسے کہ آریہ سماجی گر گئے۔ آریہ سماجی خدا کی ذات کو نہیں مانتے، وہ میٹر کو مادہ جس کو بولتے ہیں اور روح کو حدث کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ بولتے ہیں میٹر کبھی بھی مرتا نہیں، چینج ہوتا ہے۔ سچ بات ہے، سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ میٹر نیور ڈسٹروائز، اٹ چینجز دی فارم۔ میٹر بدلتا رہتا ہے لیکن ڈسٹروائے نہیں ہوتا۔ اب پانی لے کے آگ کے اوپر رکھو، گیس بن جائے گا، مٹ جائے گا بالکل، لیکن اوپر آپ کوئی ایسی ٹھنڈی چیز رکھو کہ جس سے یہ جو گیس یعنی اسٹیم بن کے اوپر گیا آپ اس کو کبھی پکڑ سکو اور پھر اس کو ٹھنڈا کر دو تو وہ واپس پانی بن جائے گا۔ برف کو لے کے، برف پانی نہیں ہے لیکن گرم کرو تو پانی ہو جائے گی، ٹھنڈا کرو واپس برف ہو جائے گی۔ میٹر چینج ہوتا ہے، ڈسٹروائے نہیں ہوتا۔ یہ بات سائنٹسٹ کہتے ہیں، سچ بات ہے، کارن کہ خدا تعالیٰ نے اس سرشٹی کے اندر ساری چیزیں جیسے کہ ایک ڈبے میں، ایک باکس میں بند کی جائیں اور وہ سب چیزیں اسی کے اندر ہوتی رہتی ہیں،
وہ میٹر اندر ہی رہتا ہے، ڈسٹروائے نہیں ہوتا. یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے. نیچرسٹ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے، مذہب سمجھ سکا. تو پیروں نے کہا کہ تم دنیا کی اسٹڈی کرو مگر ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے رہو. عبادت کرنے سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا تو تم کو یہ دنیا کی چیزیں سمجھ آتی جائیں گی. کبھی تم نے عبادت بند کر دی تو دنیا میں گمراہ ہو جاؤ گے اور سائنس کی چیزیں دیکھ کے تم کو ایسا ہوئے گا یہ کیا ہے. تو خداوند عالمین نے، ہم اسماعیلی یہ مانتے ہیں اور ہمارے مذہب کی تمام چیزیں قرآن کے ساتھ بالکل ٹیلی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے. ہمارے جنان قرآن کے ساتھ کلیش نہیں کرتے بلکہ قرآن کی تفسیر ہے. تفسیر یعنی انٹرپریٹیشن ہے. خدا نے سرشٹی کی رچنا رچی، آج تھکی ایک سن نہیں پایا، بالکل کچھ نہیں تھا، اس میں سے ایک شبد سنایا. شبد نپایا یعنی خدا تعالیٰ نے امر نکالا، کن فیکن، ہو جا، وہ ہو گیا. یہ جو خدا کا شبد تھا یہ خدا کا حکم تھا. خدا کے حکم سے دنیا بنی. ہمارے پیر صدر دین نے 600 برس پہلے ہم کو کہا کہ جو پرتھوی ہے یہ بال کی طرح گول ہے. اس کے 150 برس کے پیچھے، 250 برس کے پیچھے گلیلیو ہوا. یہی صدی تلک بڑے بڑے سائنٹسٹ یہی مانتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ روٹی کی طرح گول ہے، چپاتی کی طرح، ایک پلیٹ کی طرح، بال کی طرح نہیں. گلیلیو نے جب یہ کہا تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا چرچ نے اور اس کو سزا دی، پنشمنٹ دی. مگر اس کے بھی پہلے ہم کو پھر صدر دین نے کہا کہ ساری سرشٹی خدا نے جو کچھ بھی بنائی ہے، جس طرح مولا علی نے ایک سینٹنس میں کتنا اچھا جواب دے دیا، پھر صدر دین نے بھی ایک سینٹنس میں کہا کہ ساری سرشٹی خدا تعالیٰ نے انڈے کے آکار پر بنائی ہے. اوول شیپ، راؤنڈ نہیں کہا، بال نہیں کہا، انڈانو آکار، انڈے کے آکار کی ہے. ہماری پرتھوی ہے وہ ایپل کی طرح ہے، بال کی طرح نہیں. اوپر اور نیچے جو نارتھ اور ساؤتھ پول ہیں وہ تھوڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں، چپتے ہیں. اس کے لیے پرتھوی اوول شیپ میں بن جاتی ہے، انڈے کی طرح، ایگ شیپ میں. سورج بھی ایگ شیپ میں ہے، چندر بھی ایگ شیپ میں ہے. پرتھوی کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور پرتھوی کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ساری سرشٹی میں ایگ شیپ میں ہے. کیوں ایگ شیپ میں ہے؟ کیونکہ چل رہی ہے، موو ہو رہی ہے. تو اسپیڈ سے موو ہوتے ہوتے وہ راؤنڈ بال کی طرح نہیں رہ سکتی. اس کی سائز جو ہے تھوڑی پھول جاتی ہیں، پفڈ اپ ہو جاتی ہیں، اور اوپر نیچے جو سینٹرز ہیں، ایکسس ہیں، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اسپیڈ کے کارن سے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم 1 کلاک کی 1025 مائل کی اسپیڈ سے ہم ایسا گھوم رہے ہیں، فیل کرتے ہو؟ ہماری پرتھوی 1 کلاک میں 1025 مائل کی اسپیڈ سے چل رہی ہے. 24,860 مائل ہم 24 کلاک میں پورا کرتے ہیں. ہماری پرتھوی کا جو سرکمفیرنس ہے 24,860 مائل کا ہے اور ہم 24 کلاک میں اس کو پورا کرتے ہیں. 1000 مائل سے جاستی کی ہم اسپیڈ سے تو ایسا راؤنڈ پھر رہے ہیں. کبھی ایسا کھڑا ہو کے کوئی آدمی اس طرح سے یہ پیر سوبری کی طرح پھرے راؤنڈ تو چکر آ جائے. مگر ہم 1000 مائل سے زیادہ کی اسپیڈ سے گھوم رہے ہیں. فیل نہیں ہوتا؟ سورج کے آجو بازو میں 2 لاکھ مائل 3 کلاک میں پورا کرتے ہیں. وچار کرو کہ ہماری پرتھوی ہم کو ساتھ لے کے سارے سورج کے آجو بازو میں جو برس میں چکر پورا کرتی ہے
3 कलाक में 2,10,000 माइल जाती है। आश्रे 70,000 माइल 1 कलाक में हमारी पृथ्वी भागती है। 1 कलाक में 70 से थोड़े कम माइल होते हैं। विचार करो, इतनी स्पीड है हमारी पृथ्वी की, और फिर ऐसा डगमग डोलती है। इतनी हाई स्पीड के ऊपर इसका सिर बुढ़े की तरह ऐसा ऐसा होता है, टिल्ट होता है, वॉबल करती है। खुदा ने इस वॉबलिंग के अंदर हिकमतें रखी हैं। ये सब बातें भी सदरुद्दीन ने लिखी हैं 600 बरस पहले, जब साइंटिस्टों को मालूम नहीं था। ये जो स्पीड भी मैं बात करता हूँ, ये स्पीड भी पीरों ने दी हुई है। एक योजन 24 माइल का होता है, और पीरों ने योजन का हिसाब लिखा है, जिसको जोजन कहते हैं। गिनानों के अंदर जोजन लिखा है, मगर वो प्राकृत भाषा में योजन है। 24 माइल का एक जोजन है, और पीरों ने सारा हिसाब दिया है। पीरों ने यह भी कहा कि 9 करोड़ माइल से जास्ती सूरज पृथ्वी से दूर है। 600 बरस पहले कौन सी मेजरमेंट थी सदरुद्दीन के पास? कौन सा रॉकेट था कि उन्होंने सूरज तलक भेजा? आज साइंटिस्टों ने 100 बरस नहीं हुए, सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस माप किया तो कहते हैं 9 करोड़ 60 लाख माइल दूर है। मगर जब ही घूमते घूमते सूरज पृथ्वी के नजदीक आता है तो आश्रे 9 करोड़ 20,000 माइल, यानी लगभग 9 करोड़ जितने नजदीक होती है। 600 बरस पहले हमारे पीरों ने ये हमको चीजें बताई। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि गिनानों के अंदर इतना इल्म है, गिनानों के अंदर इतनी साइंटिफिक चीजें हैं, और पीरों ने जो कुछ कहा है वो सच कहा है। भले आज बहुत से साइंटिस्टों ने बहुत सी चीजें जो गिनानों के अंदर हैं अभी तक नहीं जानी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, और जैसे जैसे टाइम आएगा जाना जाएगा। 1948 में 47 की जो मई महीने के बाद जब दारुस्सलाम के अंदर हजरत इमाम के हुक्म से मिशन सेंटर एस्टेब्लिश किया, तो उस वक्त मैंने सीरीज दी थी, लेक्चर थी, जिसमें खसूसन करके अनंत अखाड़ा पीर का आता है, और भी पीरों के गिनान और किताबें हमने पढ़ी। मैंने उस वक्त पीरों के गिनानों के अंदर से ये चीज कही थी जो लिखी हुई है 1947-48 में, मगर पीरों ने कहा है। मैंने पीरों की बात का जिक्र किया था आज से 25 बरस पहले, और वो ये था कि जिस वक्त पृथ्वी के ऊपर जो एक बहुत बड़ी लड़ाई, धर्म की लड़ाई होने वाली है, जिसको बाइबल की लैंग्वेज में आर्मेगेडन कहा गया, या कुरान शरीफ की और मुसलमानों की और ईमान की बातों के हिसाब और मजहब की नजर से उसको जिहाद अकबर और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का खुरूज कहा गया। कुरान में उनका नाम याजूज माजूज लिखा गया कि ऐसी एक धर्म की लड़ाई दुनिया के ऊपर होने वाली है, जिसके बाद 3/4 दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और बाज़ किताबों के हिसाब से 2/3 बर्बाद हो जाएगी, बाकी थोड़े लोग रहेंगे, और उसके बाद 1.25 लाख बरस तक दुनिया पे कोई लड़ाई झगड़ा, चोरी, मक्कारी, बदमाशी, क्राइम कुछ नहीं होएगा। 1.25 लाख साल तक दुनिया के ऊपर सुख शांति रहेगी। पीरों ने लिखा है। उस लड़ाई के अंदर पीर लिखते हैं कि चंद्र से और दूसरे जो ग्रह हैं वहां से लोग यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए उतरेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चंद्र तलक इंसान पहुंचेगा, और भी दूसरे ग्रह हैं वहां तक भी इंसान पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। खुदा ने ये सृष्टि की जब रचना रची, सदरुद्दीन कहते हैं तो मुनिवर भाई और इसी तरह से और दूसरी हमारे पीरों की किताबें जैसे कि अनंत अखाड़ा
नकलंकी गीता, इन तमाम किताबों में और बहुत से ऐसे गिनान हैं व्यक्तिगत पीरों के कि जिनके आधार के ऊपर से मैं आपको कह रहा हूँ। पीर ने कहा कि एक युग 1 अबज 11 करोड़ 40 लाख बरस का एक युग होता है। हमारे सोलर सिस्टम से 1 अबज 11 करोड़ 40 लाख बरस का एक युग होता है, यानी 1114 मिलियन बरस का एक युग होता है। ऐसे 73 युग 73 युग इस तमाम सृष्टि की रचना उत्पत्ति होते इवॉल्व होते होते लग गए। 1114 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 73 जो इसका आवे, इतना टाइम लगा यूनिवर्स को इवॉल्व होते होते। उसकी उम्र कितनी है? पीरों ने उसका कोई हिसाब नहीं दिया, क्योंकि हम समझ नहीं सकते, हम उसको कैलकुलेशन में ला नहीं सकते। यूनिवर्स इतना पुराना है। पीरों ने कहा है कि हमारा ये जो सोलर सिस्टम है कि जिसके अंदर एक सूरज है और उसके आजू बाजू में घूमने वाले 9 ग्रह हैं, प्लेनेट, और इन प्लेनेट के फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि पृथ्वी का बच्चा चंद्र है, और पीरों ने कहा है कि पृथ्वी में से चंद्र निकला है। इसी तरह से और भी प्लेनेट के छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर ये 9 ग्रह की फैमिली लेके ये सूरज जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, ये घूम रहा है, सारा यूनिवर्स घूम रहा है। ऐसे 18,000 सोलर सिस्टम हैं और उन सब के अंदर लाइफ है। हमारी हालत हिमालय पर्वत के सामने एक रेती के दाने की जो कंपैरिजन करो तो हमारा सारा सोलर सिस्टम इससे भी छोटा है। यूनिवर्स की बात समझना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत स्टडी और बहुत नॉलेज चाहिए। मैं आपको आसमानों में से निकाल के पृथ्वी पे लेके आऊं। हमारा सोलर सिस्टम, हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? सूरज ने खांसी की एक दिन, और सूरज खांसी करता है, बरस में 5-10 दफा वो खांसता है, और जब ये खांसता है तो आदमी के अंदर से जिस तरह बलगम निकलती है, ऐसा सूरज के अंदर से भी लावा निकलता है। सूरज हमारी पृथ्वी से 1 करोड़ गुना 10 मिलियन टाइम्स बड़ा है, और उसके जो फ्लेम्स निकलते हैं लाख माइल लंबे फ्लेम्स हैं, 1 लाख माइल लंबे फ्लेम्स हैं, और उसके अंदर एटॉमिक फिशन और फुसन होती है। जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ा है वो ये भाषा समझ सकते हैं। पीर ने सिर्फ इतना कहा कि मौला ने अपनी कुदरत से उसको बनाया है, क्योंकि बगैर साइंस पढ़े, बगैर फिजिक्स पढ़े ये बात समझ नहीं आ सकती कि फिक्शन क्या है और फुशन क्या है। इससे सूरज करोड़ों साल हो गए, सूरज इसी तरह से गर्म है, न उसमें कोई कमजोरी आई, न उसमें कुछ खामी आई, चलता है। ये सोलर सिस्टम इस तरह से बना कि जितने प्लैनेट्स हैं वो सब सूरज के अंदर से निकले हैं। एक दिन सूरज ने खांसी की, उसमें से एक बहुत बड़ा गोला निकला अंगार का, बहुत दूर तक चला गया, और फिर वो रिवॉल्व होता रहा, घूमता रहा, और आश्रय 10 करोड़ 12 करोड़ माइल दूर चला गया सूरज से, मगर थोड़ा नजदीक आके सूरज के आजू बाजू में घूमने लग गया। ये हमारी पृथ्वी, और इसको हमारी पृथ्वी की पैदाइश पीर ने
3000 मिलियन ईयर से ज्यादा कही, 3 अरब बरस से जास्ती हमारी पृथ्वी पुरानी है। 600 बरस पहले इस सदरदीन ने जब 3 अरब से थोड़ा ज्यादा टाइम दिया पृथ्वी की एज का, उस वक्त किसी साइंटिस्ट के फरिश्तों को भी पता नहीं था। अभी अभी बोलते हैं कि हाँ, ये पृथ्वी की एज 2 से 2.5 अरब जितनी है। पीर ने कहा 3 अरब से ज्यादा है, थोड़ा टाइम और लगेगा, नवी डिस्कवरीज करेंगे तो आ जाएंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे। थोड़े बरस पहले प्रोफेसर लीकी ने तांजानिया की ओल्ड वाइट गोज में से एक खोपड़ी निकाली, बहुत खुश हुआ, अच्छी दुनिया के अंदर घुमाया फिराया, बहुत उसको पब्लिसिटी मिली। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी के अंदर उसने तमाम साइंटिस्टों को बुला के उसके लिए लेक्चर दिया और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के साथ और रेडियो टेलीस्कोप के साथ और अभी आजकल एटॉमिक एनर्जी के जो उन्होंने टेलीस्कोप या और दूसरी इस किस्म के ये मीटर्स बनाए हैं, उन्होंने उसकी कार्बन डिपॉजिट और लेयर्स वगैरह की स्टडी करके कहता है कि ये इंसान की खोपड़ी है और ओल्डेस्ट चीज है, और हमारी थियोरी को कबूल करती है कि इंसान 1 लाख बरस पहले से यानी लाख बरस हुए दुनिया में है और ये खोपड़ी 1 लाख बरस पुरानी है। और उन्होंने कहा लाख बरस हुए आदमी दुनिया के अंदर रहता है। पीर सदरुद्दीन की आत्मा हंसती रही, क्योंकि पीर सदरुद्दीन ने कहा तुम खोटे हो, आदमी को इस दुनिया में 22.5 लाख बरस हुए हैं। 2 बरस के बाद प्रोफेसर लीकी अपनी औरत को लेके फिर इधर आया और उसने एक और खोपड़ी निकाली। बड़ा खुश हुआ जब उसके ऊपर इसी तरह से रेडियोग्राफी के साथ स्टडी की प्रोफेसरों से मिलके, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मिलके एक स्टेटमेंट बाहर निकाली। ये सब चीजें पेपर्स में आ चुकी हुई हैं कि हमारी भूल हो गई थी, लाख बरस नहीं लेकिन इसको 10 लाख बरस हुए, 1 मिलियन बरस की पुरानी खोपड़ी है और आदमी की खोपड़ी है। सदरुद्दीन कहते हैं 22.5 लाख बरस हुए, ये 10 लाख बरस तक आए। 2 बरस पहले 70 के अंदर उसने एक तीसरी खोपड़ी निकाली और अभी कहते हैं नहीं 2 मिलियन बरस हुए हैं। फिर सदरुद्दीन कहते हैं नहीं, अभी भी तुम पीछे हो, ठहरो, बरस 2 बरस 4 बरस 5 बरस, साइंस इस बात के ऊपर आएगी। पीर ने कहा है 22 से 22.5 लाख बरस हुए इंसान दुनिया के अंदर रहता है। आपको ये चीज कोई धर्म की चीज में नहीं मिलेगी, कोई जगह नहीं, ना बाइबल में मिलेगी, ना कुरान पाक में मिलेगी। कन के कुरान पाक जो किताब है वो नहीं। हम तो कहते हैं कि कुरान और हाजिर इमाम ये एक ही चीज है। हाजिर इमाम का जो फरमान है वही कुरान है। रसूल खुदा की हदीसों में भी ये चीज नहीं मिलेगी। हमारे पीरों ने कहा दुनिया के कोई मजहब की किताब में किसी भी स्क्रिप्चर के अंदर आपको ऐसी साइंटिफिक चीजें नहीं मिलेगी। मगर ये साइंस नहीं, ये तो नेचर है, और साइंस उसको कहते हैं, नेचर की बातों को ढूंढ लेने का नाम साइंस है। इसके लिए हमारे मजहब में साइंस और धर्म क्लैश नहीं होते। हम इस्माइली लोग साइंस को मजहब का, धर्म का एक भाग मानते हैं, पार्ट मानते हैं। साइंटिस्टों के आइडियाज क्लैश होते हैं, साइंस नहीं। समझे मेरी बात को? हम साइंस को मानते हैं, साइंस हमारे धर्म का भाग है। कारण के साइंस का मतलब क्या है? नेचर की स्टडी करके नेचर की बातों को समझने का नाम साइंस है। तो नेचर तो माँ है, साइंस तो उसका एक छोटा सा भाग है। लेकिन क्लैश कहाँ होता है? वो स्कल में क्लैश न हुआ। प्रोफेसर लीकी के मगज ने जो पहली खोपड़ी निकाली तो लाख बरस की थी, दूसरी निकाली तो 10 लाख बरस की थी, तीसरी निकाली तो 20 लाख बरस की थी। धर्म को साइंस के साथ कोई क्लैश नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन साइंटिस्टों के जो खुद के आइडियाज होते हैं वो कभी कभी धर्म के विरुद्ध होते हैं। ऐसी बोलेंगे, निकलेगी कभी न कभी। इस सदरुद्दीन के कहने से
اس دنیا کے اوپر 22.5 लाख बरस से आदमी रहता है। जब ये पृथ्वी सूरज में से निकली 10-12 करोड़ माइल दूर चली गई, थोड़ी सी वापस आई और इसने अपना कोर्स सेट कर लिया, घूमने लगी, खुद रिवॉल्व भी होती रही और सूरज के आजू बाजू घूमती भी रही। रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों चीजें इसकी रही और स्पीड के कारण से ये टिल्ट होती रही, ऐसा डोलती रही और अभी भी डोल रही है और डोलती रहेगी। इस डोलने से भी हमारी पृथ्वी के अंदर बड़े फायदे हैं मखलूकात के लिए। गुरु सदरुद्दीन ने कहा कि कितने युग निकले ये पृथ्वी को ठंडा होने में। जब ये पृथ्वी ठंडी हो गई फिर इसके ऊपर बारिश हुई। ठंडा होने से कोई जगह ऊंची हो गई, कोई जगह नीची हो गई। बारिश से एक जगह लिखा है 40 बरस तक दिन रात ऊपर से पानी गिरता रहा। 40 बरस सारी दुनिया के समुद्र भर गए और पृथ्वी के ऊपर आज से यानी कि सदरुद्दीन के 500-600 बरस निकाल डालो या साथ ले लो तो 39 लाख बरस और 7-7.5 हजार ऊपर 39 और 7-7.5 हजार बरस इस दुनिया के ऊपर एक पहला आदम पैदा हुआ, जिसको इंग्लिश में साइंटिस्टों ने स्पर्मेटोजा कहा। फर्स्ट सेल एमीबा। ये सिंगल सेल कैसे पैदा हुआ? मिट्टी और पानी की मिक्सचर से। मुझे खुद याद है, मैं जब साइंस पढ़ता था, ये गुणपाठ है, गुणपाठ, गनी बैग, जूट की गुनी कीचड़ के अंदर लथपथ करके थोड़ा सा उसके ऊपर पेशाब कर दो और रहने दो। पेशाब क्यों करो? इसलिए कि पेशाब में बैक्टीरिया है, उसको रहने दो, बिल्कुल हिलाना नहीं। मगर धूप भी पड़ती रहे सूरज की और उसको सूखने नहीं देना, पानी डालते रहना, गीला रहने दो। 25 दिन के बाद उसके अंदर से क्या निकलेंगे? कण खजूरे निकलेंगे, मिलीपीड, कण खजूरे निकलेंगे खुद ब खुद। दुनिया के अंदर खुदा ताला ने जो हिकमत रखी, नेचर का ये लॉ है कि कहीं भी पानी और मिट्टी मिल जावे और उसको सूरज की किरणें भी मिले यानी ताप मिले तो उसमें से घास का एक तनखा निकल आएगा। ये घास का तनखा उस सिंगल सेल में से निकला कि जो जमीन के अंदर पैदा हुआ। कहां से आया कोई नहीं जानता, ये खुदा की कुदरत है। घास में जीव है, घास में लाइफ है। आज से 60-65 बरस पहले हिंदुस्तान का सर जगदीश चंद्र बोस था, बंगाली साइंटिस्ट। उसने दुनिया को कहा, पहली दफा डिस्कवर करके, रिसर्च करके दुनिया को मना लिया इस बात के लिए कि वेजिटेशन के अंदर जीव है, लाइफ है, और वो लाइफ प्रिमिटिव लाइफ है, मगर लाइफ है। बीमारी भी होती है इस लाइफ को, और वेजिटेशन आदमियों और जानवरों की तरह नींदर भी करती है। 60 बरस पहले ये बात कही, मगर हमको हमारे पीरों ने सैकड़ों बरस पहले कहा, सैकड़ों बरस पहले। 39 लाख बरस पहले दुनिया के ऊपर पहला आदम पैदा हुआ, और ये आदम 8,40,000 जुदी फॉर्म्स के बाद 8,40,000
1000 जुदे जुदे फॉर्म्स के बाद इवॉल्व होते होते एक बहुत बड़ी मच्छी बना। 8,40,000 जुदी जुदी शेप और शक्ल और फॉर्म्स लेने के बाद टाइम कितना लगा? 3,20,000 बरस। 3,20,000 बरस के बाद 8,40,000 जुदी जुदी शेप लेने के बाद ये जो एमीबा था ये इवॉल्व होते 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 एक बहुत बड़ी मच्छी बना और फिर सदरुद्दीन ने उसका नाम रखा मत्स्य अवतार। ये जो 10 अवतार हम इस्माइली बोलते हैं ये कैप्सूल है। 10 अवतार एक कैप्सूल है। हमने कभी भी ट्राई नहीं किया कि इस कैप्सूल को तोड़ के खोल के इसके अंदर देखें कि क्या है, कभी नहीं। 600 बरस पहले भी सदरुद्दीन ने ये जो कैप्सूल रखा, डार्विन, चार्ल्स डार्विन और उसका बाप एडवर्ड डार्विन, ये दोनों एथिस्ट थे। इन्होंने ये सबसे पहले दुनिया को कहा कि भाई ये दुनिया के अंदर आदमी इस तरह से नहीं हुआ कि जैसे क्रिश्चियन लोग या मुसलमान लोग मानते हैं कि मिट्टी का एक पुतला बनाया किसी फरिश्ते ने या अल्लाह ने और फूंक मार के उसको जीता कर दिया, जैसे कि जादूगर करते हैं। ऐसा नहीं, ये तो सारे दुनिया के अंदर जितनी भी ये मच्छियां हुई, उसके बाद कीड़े मकोड़े, मैमल्स हुए, उसके बाद जानवरों में से निकल के ये चिंपांजी में, बंदर में से निकल के आदमी बना, ये हमको चार्ल्स डार्विन और उसके बाप एडवर्ड डार्विन ने कहा। 200 बरस दोनों बाप बेटे को पूरे नहीं हुए, मगर फिर सदरुद्दीन ने 600 बरस पहले हमको ये कैप्सूल बना के दिया जिसको हम 10 अवतार कहते हैं ना। ये एवोल्यूशन की थियोरी है, ये एवोल्यूशन है जो साइंटिस्ट आज ढूंढ रहे हैं। फिर सदरुद्दीन उस वक्त उस जमाने के अंदर अगर कोई साइंटिफिक इक्वेशन या ऐसी कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी या कोई टेक्निकल वर्ड्स रख जाते तो लोग बेचारे समझ नहीं सकते थे। फिर उन लोगों ने ईमान के हिसाब से उस चीज को आमीन कबूल कर लिया, कोई डिस्प्यूट नहीं किया, क्योंकि इतनी अकल, इतना इल्म, इतनी नॉलेज, इतनी रिसर्च नहीं थी वो जमाने में। 1400 बरस फिर उन लोगों ने ईमान के हिसाब से उस चीज को आमीन कबूल कर लिया, कोई डिस्प्यूट नहीं किया, क्योंकि इतनी अकल, इतना इल्म, इतनी नॉलेज, इतनी रिसर्च नहीं थी वो जमाने में। 1400 बरस पहले हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को एक आदमी के घर खाने के लिए गए। उसने बत्तियां मशालें रखी थी, काफी तेल की मशाल जलती थी। रसूलुल्लाह के सामने एक प्लेट आई, वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बीबी आयशा बैठी थी, उसके सामने एक प्लेट जो आई, मिट्टी की प्लेट। वो जमाने में ये चाइना और ऐसी ब्यूटीफुल क्रॉकरी नहीं थी, मिट्टी की प्लेटें थी। तो बीबी आयशा के सामने जो प्लेट रखी गई उसमें तड़ पड़ी हुई थी, क्रैक हुआ था। आपने वो प्लेट हटा दी और कहा, ऐ मुसलमानों, टूटे हुए बासन में मत खाओ, उसमें कम नसीबी है। टूटे हुए बासन में खाना कम नसीबी है। अगर उस वक्त नबी साहब बोलते कि भाई ये टूटे हुए बासन के अंदर जहाँ ये क्रैक है, यहाँ गंद और मिट्टी इकट्ठी होके यहाँ जर्म्स पैदा होते हैं, तो ये जाहिल अरब समझ नहीं सकते। उनको सिर्फ ये कह दिया कि ये कम नसीबी है। कम नसीबी क्या खाओगे, पॉइजन हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, या कोई खराब बीमारी लगेगी, या मर जाओगे, ये कम नसीबी। कम नसीबी का शब्द रख के रसूल ने उनको मना कर दिया। कोई भी मुसलमान टूटे हुए बासन में नहीं खाता। मगर आज साइंस ने कहा हाइजीनिकली ये तो बहुत डेंजरस है। टूटा हुआ बासन जो क्रैक हो गया है वहाँ जर्म्स बैठ जाते हैं, उसमें खाना खाने से तुम लोग बीमार पड़ोगे। और आज जिस तरह से ये बड़े बड़े साफ करने वाले क्लींजिंग पाउडर और डिटरेंट्स हैं, उस जमाने के अंदर ये नहीं थे, साबुन भी नहीं था। नबी ने इतना कह के छोड़ दिया
ٹوٹے ہوئے باسن میں کھانا کم نصیبی ہے، اس میں ساری سائنس آ گئی۔ اس طرح مذہب نے ہم کو بتایا، شمس نے 800 برس پہلے اپنے مریدوں کو کہا، 800 برس پہلے، وہ زمانے میں نل نہیں تھے، آج جو واٹر سسٹم ہے یا اریگیشن کا سسٹم ہے، آج جو واٹر سپلائی کے انڈر گراؤنڈ پائپس جاتے ہیں، بڑے بڑے ریزروائرز ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے فلٹرز لگے ہیں، اس کے اندر آیوڈین اور دوسری بہت سے ایسی کلورین وغیرہ جیسی دوائیں ڈال کے اس کو پیور کر لیتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں، وہ زمانے میں تھا نہیں۔ بارے میں گور سے جو جل بھرے آسو انگاروں نیرنا تیجے رے۔ 12 برس 12 ماس لوگ کیا کرے، بارش ہوئے اس کا پانی اکٹھا کر لے وے۔ بارے میگھ ورسے جو جل بھریا، تم نے جو پانی اکٹھا کر دیا اس کو بغیر گارے فلٹر کیے بغیر مت پینا۔ اگر پیر صدر دن ان کو، یہ پیر شمس کا گنان ہے، پیر شمس ان کو کبھی ایسا کہتے کہ بھئی اس میں جرمز ہوتے ہیں، جنتو ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو یہ وہ بیچارے سیدھے سادے سائنٹیفک ایکویشن یا ٹرمز نہیں سمجھتے۔ مگر پیروں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کیپسولز میں، نکسلز میں، شارٹ فارمز میں، ایک ایک سینٹنس میں بڑی بڑی سائنٹیفک چیزیں رکھ دیں، اور اس طرح سے انہوں نے مذہب کے اوپر چلنے والوں کو پیورلی نیچر پہ چلایا۔ ہمارا مذہب سائنس کو ایکسپٹ کرتا ہے، یہ سمجھ کے کہ سائنس اٹ سیلف از پارٹ آف نیچر، اٹس اے اسٹڈی آف نیچر۔ تو یہ جو 10 اوتار کی تھیوری، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو تھیوری ہے، یہ ہندو مذہب ہے۔ ارے مومنو، یہ ہندو مذہب نہیں، یہ اسلام ہے۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 1950 میں بامبے میں یہ فرمان کیا کہ پیر صدر دین نے جو 10 اوتار کی باتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، ان کو ہوشیار اچھے مشنریوں کے اوپر فرض ہے کہ جماعت کو اسلامک آئیڈیالوجی سے سمجھاوے۔ میں آپ کے سامنے وہی چیز کا ذکر کر رہا ہوں۔ اسلام بھی، یعنی اسلام کا مطلب قرآن، مسلمان نہیں، مسلمان بیچارے بہت سخت تڑکے کی دھوپ میں، اتنی دھوپ ہے کہ ان کے پاس سن گوگلز نہیں ہے، اس کے لیے تیز ہونے کے کارن سے آنکھیں بند ہو گئی ہیں، یعنی علم نہیں ہے ان کے پاس، علم کا داتا نہیں رہا، گمراہ ہو چکے ہیں۔ نبی نے کہا تھا کہ علی کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی بھٹک جاؤ گے، اور انہوں نے علی کو چھوڑ دیا، بھٹک گئے۔ ہم نے علی کو نہیں چھوڑا، پکڑ رکھا، ابھی تک پکڑا ہوا ہے علی کو۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب خزانہ ہے، دنیا دین کی ہر چیز ہمارے گنانوں کے اندر موجود ہے۔ مشنری کاراروڑا نے یہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی بڑا روحانی شخص تھا اور اتنا عابد تھا کہ آخر مولا کو اس کی عبادت بند کروانی پڑی۔ صاحب نے منع کیا، کاراروڑا ابھی زیادہ عبادت مت کرو، اٹس ٹو مچ فار یو، بولو، اتنا شخص تھا وہ۔ تو اس نے لکھا ہے، گر باولی کا ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے جو اس نے مقدمہ لکھا یعنی پریفیس لکھا، کہتا ہے کہ ہمارے سب پیروں نے 1 کروڑ شلوک لکھے ہیں، پاٹھ لکھے ہیں، 1 کروڑ 10 ملین پاٹھ ہمارے گنانوں کے ہیں، اتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس۔ 10 اوتار کی میں آپ کو ٹونک میں تھوڑی سیل کرا دوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا آپ کو کہ جب ہی اس پرتھوی کو تھوڑی شانتی ملی، پانی آ گیا، تو پانی اور مٹی اور سورج کا تڑکا لگنے سے اس کے اندر گھاس پیدا ہوئی۔ گھاس کے نیچے پہلا ایک سیل پیدا ہوا، سیل امیبا،
इस अमीबा के कारण से पानी के किनारे किनारे घास हो गई। ये जो पहला अमीबा था उसको आदम कहा गया। अरबी जबान में आदम कहते हैं पानी और मिट्टी से बना हुआ। पानी मिट्टी को मिक्स करो तो क्या होता है? मड। अरबी जबान के अंदर आदम को कहते हैं मिट्टी और पानी से बना हुआ जो हो, उसका मतलब आदम। ये पहला आदम कि जिसमें से घास निकली। ये घास बढ़ती गई, फैलती गई, और इसके अंदर जो नीचे अमीबा या सेल्स थे वो मल्टीप्लाई होते गए, और पानी आवे फिर वापस चले जावे। इस तरह पानी के आने जाने से बहुत से सेल्स पानी के अंदर चले गए। जब वो पानी के अंदर चले गए तो उसके अंदर पानी के जानवर बने। वो इवॉल्व होते रहे, एक में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे, तीसरे में से चौथे। इस तरह से 3,20,000 बरस में 8,40,000 जुदी जुदी फॉर्म्स में, शेप शक्ल में बदलते 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 बहुत बड़ी मच्छी बनी। इतनी बड़ी मच्छी कि उस मच्छी को इंटेलिजेंस है। मच्छी के अंदर बिल्कुल लो फॉर्म की इंटेलिजेंस है, अक्ल है, और उसके अंदर इरादा है। इरादा यानी इंस्टिंक्ट कहो मगर इच्छा है। कोई ऐसी चीज जावे जो उसकी फेवरेबल नहीं, वो भाग जाएगी या लड़ाई करेगी। तो मच्छी के अंदर, मच्छी पहला जानवर है कि जिसके अंदर लो फॉर्म की इंटेलिजेंस है। इस इंटेलिजेंस को जो आज की साइंटिफिक नाम या इक्वेशन है, पीर ने क्या कहा? पीर ने उसको नूर के हिसाब में रखा, क्योंकि इंटेलिजेंस खुदा की तरफ से एक नूरी चीज है। उसको नूर बनाया। फिर सदरुद्दीन ने उसको जोत लिखा, जोत यानी नूर, और कहा कि उस वक्त अच्छी पृथ्वी के ऊपर ऊंचे में ऊंची लाइफ की जो पोजीशन थी वो मच्छी थी, और मच्छी मौला का अवतार, यानी ये अवतार शारीरिक फॉर्म के अंदर नहीं, वो इंटेलिजेंस, वो जोत की बात करते हैं। हम इस्माइलियों ने अपने मजहब को बेस बातुन के ऊपर रखा है। हम हजर इमाम के अंदर जो जोत देखते हैं तो उसके हाथ पांव को इमाम नहीं मानते, हजर इमाम के हाथ पांव को नहीं मानते, उसमें रखी हुई जो जोत है ना, उसको मानते हैं। तो मच्छी के अंदर जो जोत थी, उन तमाम लाखों करोड़ों अब्जों मच्छियों में से एक ऐसी मच्छी या एक ऐसा मच्छ था कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, यानी उसमें सबसे ज्यादा बड़ी जोत थी। वो धनी हजर इमाम का अवतार था। इस अवतार को हिंदुओं के अवतार की तरह नहीं समझना कि हिंदू इनकारनेशन कहते हैं फिजिकली, जिस तरह से क्रिश्चियन लोग फ्लैश एंड बॉडी के अंदर खुदा मानते हैं जीसस को, इस तरह हम मौलाना हजर इमाम को फ्लैश एंड बॉडी के हिसाब से खुदा नहीं मानते। ये इस्लाम के अंदर मना है। हम तो हजर इमाम की जोत को खुदा कहते हैं, और खुदा जोत है, नूर है। यही जोत और नूर उस वक्त मच्छी की फॉर्म में था। वापस 3,20,000 बरस निकले, सॉरी मैंने भूल की है, 4,32,000 बरस। 3,20,000 जो पहले भी कहा मैंने, वो पीरियड 4,32,000 बरस, 3,20,000 का नहीं, टेप हो रहा है, करेक्ट हो जाएगा, मगर 8,40,000 जुदी जुदी स्पेसीज और फॉर्म्स या स्टेजेस वो बराबर है। सेकंड कोर्स 4,32,000 बरस का फिर हुआ, और उसमें भी 8,40,000 जुदी जुदी स्टेजेस में से लाइफ इवॉल्व होती रही, प्रोग्रेस करती रही, और उसमें से काचबा बना, वो जानवर बना कि जो पानी में भी रहवे और लैंड के ऊपर भी रहवे, टॉर्टोइज, टर्टल। तो पीर ने ये जो मच्छ, काचबा, वरा यानी मैमल,
جیسے کہ ہاتھی، سی، یہ میملس کی ہے، اور اس میں سے ایوالو ہو کے پھر سی بنا. سی جو ہے لائن وہ ہائیسٹ فارم آف میملز ہے. اس کے بعد پھر یہ چلے آتے ہیں منکیز میں. منکیز بھی میملز میں شامل ہوتے ہیں، اور آدمی خود بھی میمل میں آتا ہے. 4,32,000 برس کے تھرڈ پیریڈ کے اندر ہاتھی کی شکل کا، مگر جس کی سونڈ ٹرنک چھوٹی تھی، ایسا میمل بنا. اس کو سنسکرت میں ورا کہا گیا. اور چوتھا پیریڈ نکلا 4,32,000 برس کا، اور اسی طرح سے 8,40,000 جدی جدی سٹیجز میں سے نکل کے تو لائن بنا، نرسنگ، مچھ، کاشبا، ورا، نرسنگ. اور اس کے بعد اور 4,32,000 برس گئے، اور واپس وہی 8,40,000 جدی جدی شیپ میں سے ایوالو ہو کے تو وامن بنا. یہ وامن وہ ایبومینل مین ہے جس کو ابھی تک سائنٹسٹ ڈھونڈ نہیں سکے، اور ان کو کوئی بھی سرچ یا ریسرچ میں ابھی تک لنک نہیں ملی. بندر اور انسان کے بیچ میں وامن ہے. یہ ایک قسم کا ڈوارف تھا، چھوٹا ٹھنگنا پگمی جیسا پریمیٹیو مین تھا یہ. لیکن 10 برس، 20 برس، 50 برس، 100 برس پھر صدر دین کی یہ جو وامن تھیوری ہے، یہ سائنٹسٹ ضرور ڈھونڈیں گے ایک دن. پھر صدر دین نے کہا ہے وامن کو آج تلک 22.5 لاکھ برس ہوئے ہیں، اور وہ پہلا آدم ابو البشر تھا کہ جس کو ہم نبی مانتے ہیں. یہ اگر بائبل اور تورات، قرآن نہیں، حدیث، ان سب کو اکٹھا کرو تو سائنٹیفک ڈسکوری سے کنفیوژن ہوتا ہے، گڑبڑ ہوتی ہے کہ یہ پیریڈ اتنا کس طرح سے ہوا. پھر صدر دین نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، آج نہیں کل پرسوں، مگر سائنس اس کو ایک دن ضرور ڈھونڈے گی. مگر پھر صدر دین سچے ہیں. یہ پہلے آدم تھے، آدم ابو البشر. 1,24,000 نبی اس کے بعد ہوئے. اگر ہم حدیث کی باتیں، تورات اور بائبل وغیرہ کی باتیں مان لیں اور پھر صدر دین کو چھوڑ دیں تو سائنس کے حساب سے، عقل کے حساب سے غلط ہوتا ہے. تورات اللہ کی کتاب ہے، بائبل بھی اللہ کی کتاب ہے، مگر یہ تورات اور بائبل جو اسکولوں میں، کالجوں میں یا بک شاپ میں بکتی اور پڑھائی جاتی ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں. اس کو تو ہزاروں دفعہ چینج کیا گیا ہے. جس طرح آج پاکستان کی ایسوسی ایشن گنانوں کو چینج کر رہی ہے، جو باتیں ہم ان کے منہ کے اوپر تھوپ رہے تھے، ابھی ہم ایسی دھوڑ اٹھا کے اپنے منہ پہ تھوپ رہے ہیں کہ کل کا کوئی ریسرچ کرنے والا، کوئی ایسا فلاسفر وغیرہ جب ہی کھڑا ہوئے گا، اور آج ہمارے گنان جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، پھر یہ اسلام شاہ کی جگہ کریم شاہ اور سوامی کی جگہ ہم مولا لگا رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہم چینج کر رہے ہیں، تو 150 برس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ گنان تو کسی بھگت نے لکھے تھے، کسی حسین بھائی نے لکھے تھے، کسی ابو علی نے لکھے تھے، قاسم علی نے لکھے تھے. ایسا پیروں کی بات بیچ میں سے نکل جائے گی، اور وہی پولوشن ہو جائے گا کہ جس طرح سے تورات، زبور اور انجیل کے ساتھ ہوا ہے. اس بات کے لیے لڑت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے گنانوں کا حال یہ نہیں ہوگا. ہم جو کہ ایسا کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کہاڑی مار رہے ہیں، اپنی ناک خود ہی کاٹ رہے ہیں، لیکن مولا شاید اس میں ملم پٹی کر ڈالے. پھر صدر دین سچے ہیں. یہ پہلا آدم ایک دن ایک واندری جو اونچ فارم کی، یعنی چمپانزی، گوریلا سے چمپانزی اونچا ہے، چمپانزی میں ہائر فارم کی انٹیلیجنس ہے، گوریلا میں نہیں، گوریلا بدھو ہے.
मगर चिंपांजी और इससे भी ऊंचा वामन अवतार होने से पहले एक दिन उस वक्त जो फीमेल वांदरी या चिंपांजी थी, उसको जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा वामन था। आदम की पैदाइश, बर्थ का मैं जिक्र करता हूँ। उसको बच्चा हुआ। जब ही बच्चा हुआ तो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बोलना शुरू किया, जिस तरह हम आज बोल रहे हैं। चिंपांजी बोलता नहीं, बंदर बोलता नहीं, लेकिन उसको खुदा ने वाचा दी। ये खुदा की कुदरत, वाचा दी। और वो मेल था। फिर कुछ बरस के बाद उसकी दादी पसली में से वापस एक और बच्चा हुआ, उसको भी वाचा हुई, और ये फीमेल थी। ये आदम और हवा थे। जो लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है उनको मालूम है कि हर एक औरत के पेट में 2 ओवरीज हैं, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की। राइट साइड का जो हमल होता है वो लड़का होता है, लेफ्ट साइड का जो बच्चा होता है वो लड़की होती है। ये चीज मौला अली ने सिखाई है। नहजुल बलागा के अंदर इस चीज का जिक्र है। आज साइंटिस्टों को ये डिस्कवरी मालूम हुई, लेकिन मौला ने हमको 1400 साल पहले कहा। रसूलुल्लाह की हदीसों के अंदर भी है कि राइट साइड में जो बच्चा रहता है वो लड़का होता है, लेफ्ट साइड में होता है वो लड़की होती है। और ये बात हदीसों या शास्त्र के अंदर कि आदम की दादी पसली में से हवा पैदा की, तो ये दादी पसली में से ऐसा ही ऑटोमेटिकली गिर नहीं गई। दादी पसली का मतलब लेफ्ट साइड की ओवरी। ये आदम और हवा थे जिनको खुदा ने वाचा दी, बोलना सिखाया। अभी भी बहुत से बच्चे रिटार्ड पैदा होते हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बायोलॉजिकली खराब होते हैं। और ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं कि जो 3-4 बरस के अंदर इतने इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा पता लगे कि जैसे 8-10 बरस का बच्चा है। ये खुदा की बख्शिश है। इस तरह आदम को खुदा ताला ने वाचा दी। आप कुरान पढ़ो तो जो मैं आपको पीरों के कहने से कह रहा हूँ, ये कुरान के साथ टैली होता है और आज साइंस मानती है। ये पहला आदम हुआ जो 22.5 लाख बरस पहले हुआ। अच्छा, तो ये आदम कहाँ हुए? ये आदम अलैहिस्सलाम ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट साइड में हुए, पूर्व दिशा में। पूर्व यानी ईस्ट। और ये जो ईस्ट का इलाका जिसको आज हम जापान, कोरिया, मंचूरिया और मंगोलिया, ये इलाका जो है, यहाँ आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इंसानियत यहाँ से चली। और कच्छ किधर हुए? ये नॉर्थ में हुए, साइबेरिया और नॉर्थ पोल के बाजू में हुए। यहाँ से आदम माइग्रेट होते होते नीचे उतरे और सिलोन में आके इन्होंने कयाम किया। और बच्चों के साथ अम्मा हवा इधर से निकल के जिद्दा में आके ठहरी, और जिद्दा यहाँ आके अम्मा हवा ने वफात पाई, जो कि हजरत आदम और अम्मा हवा दोनों जिद्दा में मिले। ये आदम, इस तरह से ये एवोल्यूशन हुई। लेकिन जिस तरह ये मिले, पीर सदरुद्दीन के कहने से वो आदम के जो अबुल बशर थे, वो आदम और 7000 बरस पहले के आदम, यानी बुद्धा अवतार के बाद के आदम, इन आदम में फर्क है। हमको पीर ने कहा है कि 8 करोड़ आदम हुए हैं। 8 करोड़ मीन्स 80 मिलियन।
8 करोड़ आदम हुए हैं और ये एवोल्यूशन की थियरी के स्टेजेस हैं। मगर 84 लाख जुदी जुदी स्पेसीज में से निकल के आज 39 लाख बरस हुए हैं लाइफ को दुनिया के ऊपर, और इसके एंड के लिए पीर ने कहा कि 4.25 लाख बरस कयामत को बाकी हैं। इसके लिए कयामत आने में 4.25 लाख बरस बाकी हैं। कोई डरने की बात नहीं है कि कल परसों आएगी। ये हमारी गिनानों के अंदर से सृष्टि रचना की यानी क्रिएशन की थियरी मैं बहुत डिटेल्स नहीं ले सकता। कभी कॉलेज में सिखाना पड़े तो मैं माइन्यूट साइंटिफिक डिटेल्स में जाऊं, यहाँ उसकी जरूरत नहीं। इस तरह से दीनदारों क्रिएशन उसकी उत्पत्ति हुई। आज का लेक्चर मैं यहाँ बंद करता हूँ और इंशाअल्लाह कल फिर इसके आगे चलेंगे। मौला आपको सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, नेक मुरादें पूरी करे, इल्म और हिकमत देवे, अपना फरमान बरदार मोमन बनावे, दीन दुनिया में सुखी आबाद रखे। यानी मदद जिंदारों, कल मैंने आपके सामने जो कुछ भी कहा, मुझे मालूम है कि बहुत से बच्चे समझ नहीं सके और मुझे ये कहा गया कि मैं कच्ची में बात करूं, लेकिन ये लेक्चर्स जो हैं 5 या 7 जितने हो सकें, ये इस किस्म के हैं कि कच्ची बोलने जाऊंगा तो बहुत सी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। मेरी भाषा कच्ची की इतनी बहुत नहीं है काबू में, लेकिन यहाँ ये चीजें टेप में आई हैं और जमात को इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन देने वाले अलवाज अमीर अली अमलानी जैसे आदमी बैठे हैं, तो मुझको मेरी इसी भाषा के अंदर कम से कम ये 5 लेक्चर्स जो हैं ये करने दो। कल मैंने इस्माइली मजहब की नजर से क्रिएशन, खुदा की ये सृष्टि की रचना किस तरह हुई, मैंने उसके ऊपर छोटा सा लेक्चर दिया। उसके साथ आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि नबी और खुदा की तरफ से भेजी हुई किताबें, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं। हमारे पीरों ने हमको ये फरमाया कि खुदा ताला ने 1,24,000 नबी दुनिया में भेजे, जिसमें से 114 रसूल हुए। रसूल में और नबी में फर्क ये है कि नबियों के अंदर खुदा ने 114 नबियों को किताबें दी। किताब यानी स्क्रिप्चर, सहीफा दिया, जैसे कि कुरान, जैसे कि अंजील, जैसे कि तौरात। और रसूल पहले नबी की शरीयत को या पहले नबी की रसूल को जो शरीयत हो उसको चेंज कर सकते हैं, फेर फार करने का उनको हक होता है। रसूल का दर्जा नबी से ज्यादा है। 1,24,000 नबी, इनमें से 114 नबियों को खुदा ने रसालत दी, यानी 114 दफा खुदा ने मजहब की बातों के अंदर फेरफार किया, डेवलपमेंट की। मजहब एक स्कूल की तरह है। किंडरगार्टन में बच्चे जावें, वहां से फिर वो पहले स्टैंडर्ड में जावें, फिर दूसरी चौपड़ी में जावें, तीसरी में जावें, इस तरह चढ़ते चढ़ते फिर वो लोग, फ्रेंच सिस्टम मुझको नहीं आता, लेकिन इंग्लिश सिस्टम से वो लोग ऑर्डिनरी लेवल करे, ए लेवल करे, एडवांस लेवल, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में जावे। इस तरह से एजुकेशन की जिस तरह डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होती है, खुदा ताला ने दुनिया के अंदर जब इंसान को पैदा किया तो उसको सिखाने के लिए खुदा ने नबी भेजे, और इन नबियों ने
लोगों को सब चीजें सिखाई। दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस बात के से इनकार नहीं कर सकता, ना नहीं कर सकता कि सारी दुनिया के अंदर कल्चर, सिविलाइजेशन, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, उसको चालू करने वाला मजहब है, धर्म है। धर्म ने लोगों को कल्चर सिखाया, धर्म ने लोगों को सोसाइटी के अंदर रहना सिखाया। आज जो कुछ भी हम देखते हैं ये सब धर्म की वजह से है। और फिर उसमें से शरारती लोगों ने, लुच्चे आदमियों ने धर्म के नाम से बहुत से धतीन भी किए और उसका गैर लाभ लिया, यानी डिसएडवांटेज भी लिया। मगर फिर भी धर्म ने दुनिया को इंसानियत सिखाई, कल्चर सिखाया, संस्कृति सिखाई। और ये धर्म है कि जो इंसान की सारी सोसाइटी के अंदर रहता है। धर्म से इंसान कभी जुदा हो नहीं सका, न कभी हो सकता है। एक नास्तिक आदमी को ले लो, वो भी धर्म करता है, जो खुदा को नहीं मानता, जो बिल्कुल धर्म नहीं जानता। जैसे कि कम्युनिस्ट लोग हैं। आपने कम्युनिज्म के ऊपर किताबें पढ़ी होंगी कभी, मुझे मालूम नहीं। मौला की रहमत से मैंने दुनिया के जितने भी धर्म हैं, मैंने तमाम मजहबों की, तमाम धर्मों की स्टडी की है, स्टडी करने की नजर से स्टडी की है। 2-3 ऐसे मजहब हैं जिनकी मैं डीप फिलोसफी में नहीं जा सका, मेरे हाथ में उनकी किताबें ना आ सकी। जैसे कि जापान का शिंटोइज्म, मैंने उसके ऊपर चौपड़ी पढ़ी है। शिंटोइज्म के मुतालिक मैंने शिंटो धर्म को फॉलो करने वाले जापानीज के साथ मैंने बातें भी की हैं, लेकिन मेरे हाथ में शिंटोइज्म की कोई डीप स्टडी की चौपड़ी नहीं आ सकी। मैं शिंटोइज्म के लिए जानता हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर सकता। मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं शिंटो मजहब की। कोई चौपड़ी मेरे हाथ में आ ना सकी कि जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई होवे, शायद जापानीज भाषा में होवे। बाकी दुनिया की जितने भी धर्म हैं, या दुनिया के धर्म की तरह की और इस किस्म के कल्ट या सोसाइटियां, जैसे कि कम्युनिज्म एक कल्ट है। कम्युनिज्म एक कल्ट है और इसका जारी करने वाला लोग ऐसा समझते हैं कि कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मन आदमी था। वो सोसाइटी में से बागी बन के, यानी सोसाइटी का द्रोही बन के बाहर निकला और उसने वो चौपड़ियां लिखी। फिर बाद में तो और बहुत से आदमी आए कि जिन्होंने, जैसे कि ट्रॉट्स्की या लेनिन, उन्होंने बहुत सी चौपड़ियां वगैरह लिखी। इन लोगों के साथ टॉल्स्टॉय भी था। लुई टॉल्स्टॉय ने जब देखा कि इन लोगों की नीयत अच्छी नहीं और ये लोग बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, तो ये महात्मा टॉल्स्टॉय ट्रॉट्स्की और लेनिन से जुदा हो गया, अलग हो गया और वो इनके साथ न आ सका। कम्युनिज्म की मैंने थॉरो स्टडी की है। कम्युनिज्म ने खुदा को निकाल दिया। वो बोलते हैं मजहब नहीं चाहिए, मजहब इंसान को सुस्त और ढीला बना देता है। जैसे मार्क्स ने लिखा है कि मजहब जो है ना, वो आदमियों के लिए ओपियम की तरह है। ऐसी बहुत सी लिखी चीजें उसने धर्म के विरुद्ध लिखी हैं, लेकिन मैं हंसता रहा सारी चौपड़ियां पढ़ के। अभी भी मेरे हाथ में कोई नवी चौपड़ी आती तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। कम्युनिज्म के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मगर मैं हंसता हूँ इसलिए कि धर्म को वो भी मिटा न सके। आज इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिस्ट कंट्री कोई होवे तो चाइना है। रशिया 50 बरस की मेहनत के बाद ये फील करके कि हम कामयाब नहीं हो सके, सफलता नहीं पा सके, रशिया अभी कम्युनिज्म से हट रहा है और शायद नेक्स्ट 20-25 बरस के अंदर रशिया से कम्युनिज्म निकल जावे। कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कम्युनिज्म में है वो चाइना है और चाइना रहेगा। चाइना कम्युनिज्म में रहेगा। चाइना के अंदर से धर्म निकल रहा है। चाइना में 5.5 करोड़ मुसलमान हैं। आज भी चाइना के अंदर लगभग 15 से 20 करोड़ बुद्धिस्ट हैं। आज भी
सारी चाइना की लगभग 75 करोड़ की बस्ती के अंदर 25 करोड़ कम्युनिस्ट नहीं है अभी भी, 1/3 कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट के हाथ के अंदर पावर है, इसके लिए चलता है। कम्युनिज्म धर्म का दुश्मन है, लेकिन धर्म के ऊपर चल रहा है, धर्म पे चलता है। हाँ, अच्छा, कम्युनिस्ट चाइना में जाके कोई आदमी चोरी करना चाहे, उनको पूछो कि तुम चोरी को अलाउ करते हो? कहेंगे सॉरी, कभी नहीं। हम फख्र से कहते हैं कि कम्युनिस्ट चाइना के अंदर चोरी नहीं होती, तो मैं हंसता हूं। ये धर्म है। चोरी न करो, किसने सिखाया? लेनिन ने? कार्ल मार्क्स ने सिखाया? मजहब ने सिखाया? लाखों साल से मजहब ने यह चीज बताई लोगों को, चोरी मत करो। अच्छा, झूठ बोलने की रजा है कम्युनिज्म में? नहीं, झूठ बोलने वाले को वो लोग बड़ी सजा देते हैं। वो ये समझते हैं कि हमने ये चीज इन्फोर्स की, झूठ ना बोलो, तो ये तो मजहब की चीज है। मुझे बताओ, इंसान की कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर कौन सी ऐसी अच्छी चीज है कि जो नवी होवे और धर्म ने नहीं कही होवे? कोई नहीं। भले वो खुदा की हस्ती को नहीं मानते, भले मंदिरों मस्जिदों के अंदर जाके इबादत नहीं करते, भले वो तस्बीहां नहीं करते, मगर धर्म के ऊपर जो धर्म ने उन लोगों को जीवन गुजारने के लिए मैनर्स और कल्चर की बातें सिखाई, वो सबसे पहले मानते हैं। दुनिया में से धर्म कभी नहीं निकल सकता, इंसान की सोसाइटी के अंदर से कभी नहीं निकल सकता। नास्तिक आदमी भी धर्म के ऊपर अमल करता है। यही तो धर्म की चीजें हैं। किसी का लेके हक उसको वापस दो, किसी का हक न खाओ, झूठ न बोलो, दगा फरेब न करो, चोरी न करो, और तुम्हारी जो कुछ भी आमदनी है उसके अंदर दूसरों का भी शेयर रखो, दान करो, चैरिटी करो, दूसरे को खिलाओ पिलाओ, मेहमानदारी करो। तुम्हारे घर में कोई शेल्टर लेने के लिए आवे तो उसको तुम रखो, उसकी मेहमानदारी करो, दूसरों के साथ अच्छी तरह से पोलाइटली बातचीत करो, दूसरों की सेवा करो। ये सारी की सारी चीजें कम्युनिज्म के अंदर हैं। और वो लोग रिवॉल्वर की अनी से या तलवार की अनी से एनफोर्स करते हैं, यानी जो इन चीजों के ऊपर अमल नहीं करते वो लोग सजा देते हैं। ये चीजें तो धर्म ने सिखाई। मजहब इंसान के नस नस में पड़ा है, लेकिन जो आदमी इन चीजों के ऊपर अमल करता है और खुदा की हस्ती को मानता नहीं, उस आदमी को ये दुनिया के अंदर जिस तरह से कम्युनिस्ट भी अमल करते हैं, जैसे कि कल्चरल और मैनर्स की चीजें हैं, मगर खुदा की हस्ती को नहीं मानते, वो लोग नगुणे हैं, अनग्रेटफुल हैं। और अनग्रेटफुल आदमी की सजा, पनिशमेंट कम्युनिज्म में बहुत खराब है। मगर वो लोग अनग्रेटफुलनेस पार्टी की तरफ या अपने देश की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि खुदा की हस्ती वो मानते नहीं। कोई भी ऐसा कम्युनिस्ट आदमी चाइना के अंदर कभी वो अपनी खाने पीने की चीजों को या अपनी आवक को दूसरों से छुपा के उसको जमा करके उसको बढ़ा के अमीर बनना चाहे, पैसेदार बनना चाहे, तो उसको कहते हैं तू बड़ा अनग्रेटफुल है। उसकी सारी माल मिलकत लूट के जब्त कर लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। मगर वो इस अनग्रेटफुलनेस को पार्टी की तरफ लेके जाते हैं, यानी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट की मां है और वो पार्टी को फेथफुल रहना चाहिए। जिस तरह हम जमात को फेथफुल हैं, वो लोग पार्टी को फेथफुल पड़े हैं। हम एक नबी को मानते हैं, वो माओ से तुम को मानते हैं। माओ से तुम की छोटी छोटी सेइंग्स ऑफ माओ से तुम लाल रंग की चौपड़ी बाइबल की तरह शीशे में रखते हैं। हर रोज सुबह उठ के वो लोग उसका वाचन करते हैं कि जैसे कोई कुरान और बाइबल पढ़ता होवे।
میں دارالسلام میں کمیونسٹ چائنا کے بازو میں ہی رہتا ہوں. ان کے ساتھ بہت دفعہ میری بات چیت کی ہوئی ہے. ماؤ سے تنگ کو ایک پیغمبر کی طرح مانتے ہیں. دھرم کی نبی بھیجے 1,24,000. انہوں نے ایک ماں کی طرح انسانوں کو کلچر سکھایا. میں نے ایک واعظ میں آپ کو ذکر کیا کہ نبی صاحب کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایک آدمی کو چھینک آئی. چھینک جو آئی تو اس کے منہ سے ناک سے تھوک نکل کے کھانے پینے میں پڑ گئی. نبی صاحب نے ہاتھ کھینچ لیا. اس کو کہا مورخ تو نے سب آدمیوں کا کھانا بگاڑا. یہ کوئی مینر نہیں. جب تم کو کھانسی آوے چھینک آوے تو تم اپنا ہاتھ رکھ لو جلدی سے. کپڑا رکھو, نہیں ہو سکے تو اوندا ہاتھ رکھ لو تاکہ تمہارے منہ میں سے تھوک گرے نہیں. مینر ہے یہ. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ٹوٹے ہوئے باسن کے اندر کھانے کے لیے نبی نے منع کیا. یہ ایک مینر بھی ہے اور سائنس کی چیز بھی ہے. ایک دفعہ نبی صاحب جاتے تھے رات کے وقت. آگے آگے ایک آدمی ایک ٹارچ ہاتھ میں لے کے, ٹارچ کیا تھی, لکڑی کے اوپر کپڑا باندھا, اس کے اندر تیل ڈال کے اس کو جلا کے یہ لے کے جاتا تھا. ابھی بات یہ تھی کہ پانی برس چکا تھا تو کیچڑ ہو گیا تھا. اس آدمی نے لنگی باندھی تھی کھانگے کی طرح اور ایک دم نیچے تلک, جیسا بہت دفعہ عورتیں ساڑی پہنے یا کوئی بہت لمبی فراک پہنے یا کوئی بہت لمبی پاٹلون پہنتے ہیں تو وہ زمین کے اندر جھاڑو پھگیا بھی نکالتے جاتے ہیں, ایک دم زمین کو صاف کرتے جاتے ہیں. تو اس نے اس طرح سے باندھی ہوئی. تو نبی صاحب نے دیکھ کے اس کو کہا ٹھہر, تو اس کو اونچا کر. تو اس بیچارے نے تھوڑا اونچا کیا ادھر ادھر. آپ نے فرمایا نہیں اور اونچا کر. اس نے تھوڑا اور اونچا کیا. آپ نے کہا اتنا اونچا کر, ایک بالش کی جتنا تمہارا ہاتھ کھینچا جاوے اتنا. اس بیچارے نے اونچا کر دیا. نبی نے یہ مینر سکھایا, لیکن شریعتی لوگوں نے اس میں سے کیا نکالا. آج بھی جو جنی ٹائپ کے ملا ہیں سنیوں کے اندر خاص طور پہ, وہ لمبی پاٹلون کو بہت خراب نظر سے دیکھتے ہیں. وہ پاجامہ بھی پہنتے ہیں تو اتنا اونچا کہ موزے دکھتے رہے ہیں, کیونکہ نبی صاحب نے کہا تھا. مگر نبی صاحب نے کیوں کہا تھا؟ وہ زمانے میں ڈامر کے راستے نہیں تھے, موٹر گاڑیاں نہیں تھی. ابھی تم نیچے تک لمبا پہنو تو کوئی خراب نہیں. سینس نہیں سمجھی, اس کے اندر جو چیز سکھانے کی تھی وہ نہیں سمجھی, مگر انہوں نے لے لیا, اس کے ورڈ کو پکڑ لیا. نبی صاحب عمر بڑی ہو گئی, واز کرتے کرتے تھک جانے تو دیوال کا ٹیکا لے کے تھوڑی دیر چپ رہنے, سانس ٹھیک ہو جاوے.